आमे वर्तमान उपस्थित हो सारीचे कवि परिचय जोटिकी धीरे राधा कर धरी कवितार कवि परिचय ओडिया ऑप्शनल सब्जेक्ट पिला माने धीरे राधा कर धरी कवितार कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार रीतिकाव्य परंपरार जड़े प्रसिद्ध कवि प्रतिभा से वैष्णव कवि से प्रचंड प्रतिभार अधिकारी से वैष्णव काव्य तत्व प्रेम भावना कवित्व पांडित्य और रसिकतार रसमय कवि राधाकृष्ण तांकर आराध्य अभिमन्यु सामंत सिंहार 1757 मसीह जाजपुर जिले में बालिया ग्राम जमीदार परिवार जन्मग्रहण करते। पिता नाम इंद्रजीत सामंत सिंहार और माता नाम हूँ तुलसी देवी। अभिमन्यु सामंत सिंहार थे विभु प्रेमी वैष्णव ईश्वर दत्त सृजनशीलतार स्फुरण हृदय घटी गुरु अभिमन्यु सामंत सिंहार विभु प्रेमी वैष्णव ईश्वर दत्त सृजनशीलतार स्फुरण हृदय घटी गुरु थिले सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा। ये हूँ कवि परिचय धीरे राधा कर धरी कवितार यह लंकुशिंग्स लिखार बहुत साहाय्य कर प्रथम आलोचना करदेली। धन्यवाद। वर्तमान आमे कविता को आरंभ करवा। कवितार अच्छी धीरे राधा कर धरी अर्थात राधांकर कर को अर्थात राधांकर हाथ को किए जड़े धीरे धीरे धरी पकाउछि। तो ये हूँ कवितार सारमर्म बुझीगला ना। तो धीरे राधा कर धरी कवितार अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिं कविता को धीरे राधा कर धरी कहउछंती दूती की जीवन नेबाकू लगाउछु पाप प्रीति की लगाउछु पाप प्रीति की अर्थात कहते जी धीरे राधा कर धरी कहते दूती कहते राधा को जीवन नेबाकू लगाउछु पाप प्रीति की तू काहे पाई दूती गो प्राणबंधु को कह जाइएति की दीक्षा करिछंती परा नारी मोरा रीति की अर्थात दूती कहते राधा कहते दूती कहे श्रीकृष्ण कौन नारी मोरा रीति को ग्रहण करछंती कि अर्थात प्राणबंधु अर्थात एठारे श्रीकृष्ण नारी मोरा नीति ग्रहण करना तो यह कहते। तो तेणुक 2 नंबर पाराग्राफ रे जहा से बोले ताहा सत बोली हेब कि किणी पुणी बिना संति कही सेवकी अर्थात से कहते जे किणी सेवक कि चाकराणी को केतेबेले किए विनाश करे कि केतेबेले किए विनाश करे कि खाली एतिकी कह माने श्रीकृष्ण को जाई प्राणबंधु को जाई बोली राधा दूती को कहते दूती को दयानिधि की पचार ए विधि की अवधि की कोले और जीवे क्यों निधि की अर्थात से कहते जे यही और मैं अविधि कले से क्यों निधि और जीवे बोली दूती को प्रश्न कर राधा। श्रीचरण देह प्राण बिकी अच्छी मुहित श्रीचरण देह प्राण बिकी अच्छी मुहित तांको अनुग्रह सीना मो कपाल लिहित अर्थात तांकर एही ठारू बहुत श्रीकृष्ण प्रति प्रेम भावना जात ही बोलुछि। श्रीचरण देह प्राण बिकी अच्छी मुहित तांको अनुग्रह सीना मो कपाले लिहित धुति गो धन को कह आन गति नहीं तो दिव्य माने दिव्य चित्ते पचारंतु जे जहाँ विहित अर्थात तांकर श्रीकृष्ण चरणे मोर प्राण को बिकी अच्छी बोली राधा दूती को कहते तांको अनुग्रह सीना मो कपाल तांकर से स्नेह मो पाई कपाल लिखन बोली दूती को श्री राधा कहते दूती को धन को कह आन गति नहीं तो तांको बिना मोर गति नहीं बोली दूती को मध्य राधा कहते चंद्र बिना चकोर को आन गति नाही कि बन बिना मीन दिन नेब पुणी कहीं दूती गो कहबू जाई से नागर मणि की दासी की पकाई लेखा काम सिंधु पाणी की यही लाइन को आपण माने निश्चिंत भाव में मन रखिदेवे। ये लाइन हूँ बहुत इंपोर्टेंट लाइन अर्थात चंद्र बिना चंद्र चकोर अर्थात पद्म फूल कई फूल चंद्र बिना चकोर गान गति नहीं जमीती चंद्र नहेले माने चकोर गति हुए नहीं
ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଯେମିତି ବନ ବିନା ମୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଦିନ ନେବ ପୁଣି କାହିଁକି ଦିନ ନେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ ବିନା ଯେମିତି ପାଣି ବିନା ଯେମିତି ମୀନ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ସେପରି କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦୂତୀକୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂତୀକୁ କହିବୁ ଯାଇ ସେନାଗର ମଣିକି ଦାସୀକି ପକାଇଲେ କାହିଁକି କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଦାସୀକୁ କାହିଁକି କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ଦାସୀକୁ କାହିଁକି ସେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଦୂତୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିରବଧି ହୃଦୟକୁ କାମ ଦେବ ଦହିବ ଅବଳା ମାତ୍ର କେତେ ଦାଉ କେହିଁ ସାଧିବ। ଦୂତୀକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ର କହିବ ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବହୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିରବଧି ହୃଦୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ସେ ଏହି ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି। କାମଦେବ କାହିଁକି ଦହୁଅଛି ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କାହିଁକି ସାଧୁଛି। ମୁଁ ଅବଳା ଅଛି ବୋଲି ଦାଉ ମୋତେ କାହିଁ ସାଧି ଆସୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀରାଧା ଦୂତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ଯେ କହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଷିଲା ଦାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାଧା ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୋଷିଲା ଦାସୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ବା କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷିଲା ଦାସକୁ ଯଦି ନାଶ କଲେ କେଉଁ ଯଶ କିଏ ପାଏକି ବୋଲି ଦୂତୀକୁ ରାଧା କହିଛନ୍ତି। ବିଦେହ ପଥ ସଙ୍କାଲେ ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ କାହାକୁ କି ହେବ କହି ସବୁ କଲା ଦଇବ। ବିଦେହ ପଥ ସଙ୍କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦେହୀଙ୍କର ବିଦେହ ପଥ ସଙ୍କାଲି ବିଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ମରଣ ପଥ ଏଠାରେ ହେଉଛି ମରଣ ପଥ ସଙ୍କାଲି ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ କାହାକୁ କି ହେବ କହି ସବୁ କଲା ଦଇବ। କିଏ କ'ଣ କରିଛି ବିଦେହ ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମରଣ ପଥ ସମୟ ଆସିଗଲେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିବ। କେହି ସବୁ କଳା ଦଇବ ସବୁ କରୁଛି ଦୈବ ବିଧାତା। ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣଇ ସାଡ଼େ ଯାଇପାରେ। ଦୂତୀକୁ କହିବୁ ଦାସୀ ଗୁଣକୁ ନ ଗାଇବ ନିଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ କିମ୍ପା ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ପୁଣି ସେ ଦୂତୀ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଇଁ ସେ ଦୂତୀ ଦାସୀର ଗୁଣକୁ ଶ୍ରୀରାଧା ନିଜକୁ ଦାସୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଦାସୀର କାହିଁକି ସେ ଗୁଣ ଗାଇବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ କିମ୍ପା ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାଧା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ନେହ ପରାଧୀନେ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ତାପ ବଢ଼ିବ ତା ଭାବି ଜୀବନ ଗଲି ଦୁଃଖେ ପଙ୍କି ସଢ଼ିବ। ଦୂତୀକୁ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ନହିଲେ ମୋହରି ପରା ପ୍ରେମଭୂତ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ପରାଧୀନେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ତାପ ବଢ଼ିବ। ସ୍ନେହର ଯଦି ଅଧୀନ ହୋଇଯାଏ ବା ପରାଧୀନ ହୋଇଯାଏ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ତା ଭାବି ଜୀବନ ଗଲେ ଦୁଃଖ ପଙ୍କି ସଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ନହିଲେ ମୋହରି ପରା ପ୍ରେମଭୂତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁ ନହେଲେ ମୋହରି ପ୍ରେମଭୂତ ଲାଗିଯିବ ମୋତେ ପ୍ରେମଭୂତ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାଧା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରୁ ମୋହ ପାଇଁ ବିଦା ମାଗିବ ପଦ ଧୂଳି ଦେଲେ ଦକଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲିଛି ପଦ ଧୂଳି ଦକଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗିବ। ଦୂତୀକୁ ପ୍ରାଣନାଥରେ ଥରେ ଏହା ଭାସିବ ଭାଗିନୀ କି ତାରିଲେ ଯଶ ସିନା ଦିଶିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାଧା ନିଜକୁ ଅଭାଗିନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏହାର ସାରମର୍ମ ବା ସାର କଥାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ସାରାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓନ୍ଲି ମୁଁ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ସମରାଇଜେସନ୍ କରିବା ରିଭିଜନ୍ କରିବା। କହୁଥିଲେ ପରା ଏହା ନାଗର ବିରହକୁ ତୁଲ ନ ହୁଏ ଘାତ କୋଟି ନାଗର। ଦୂତୀକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହେ କି ଶଠ ଉର ସତ ହୋଇଥିଲେ ମୋତେ କରନ୍ତି କି ଅନ୍ତର କୁମୁଦିନୀ ବିନା ବାଧା କି ହୁଏ ବିଧୁର ସେ ପୁଣି ନୁହେଁନି କି ତାଙ୍କ ବିନା ବିଧୁର। ଦୂତୀକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଶରୀର। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ। କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ବାଧା ହୁଏ ବିଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିପରି ବାଧା ହୁଏ ସେ ପୁଣି ନୁହେଁନି କି ତାଙ୍କ ବିନା ବିଧୁର। ଦୂତୀକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଶରୀର କାଲି ହେଲେ ହିଁ ଆଦର ନତେଜ ନିଶିର। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର କାଲି ହେଲେ ହିଁ ଆଦର ନତେଜ ଶଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ କି ଚନ୍ଦ୍ର କାଲି ହେଲେ ହିଁ ରାତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ନିଶକୁ କେତେବେଳେ
ସବୁବେଳେ ଆଦର କରିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କାଲି ହେଲେ ହିଁ ଆଦର ନତେ ଯାଇ ନିଶିର। ହେଲା କଲି ପ୍ରୀତି ଭେଲା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହେଲା କଲି ପ୍ରୀତି ଭେଲା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହେଲା କଲି ପ୍ରୀତି ଭେଲା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଉଛି, ଦୁତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ଥାଉ ଅନାଥିନୀ ଦଶା ପର ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ଥାଉ ଅନାଥିନୀ ଦଶା ପର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିପରି ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଣିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁର ସେ ହୋଇଛି, ଘନ ରସ ଆଶା କରି ଏତେ କାଳ ଜିଇଛି। ଦୁତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାମ ଜାଲି ଦେଉଛି, ତହୁଁ ଯେ ବୋଲୁଛି ତାହା ମୂଳ ଖୋଲି ନେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ବୀଜ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଣିଥିଲେ, ସେଇ ବୀଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କୁର ହେଉଛି। ମେଘର ଟିକେ ଯଦି ମେଘ ରୂପକ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରସ ଟିକେ ବାଜିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାଧା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ଏ ନିନ୍ଦା କି ନିକି ନଉଛି, ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦରକୁ ଏ ନିନ୍ଦା ନିକି ନହୁଛି, ପଛେ ଦୋଷ ନ ବାଛିବେ ବାର ବାର କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେହି ଦେହ ଶୋଉଛି, ବିଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଆସ ଏଠାରୁ ରହୁଛି। ସାର୍ ବିଚାରନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆସ ଏଠାରୁ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ବିଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶା ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ, ଉଦୟ ହେଲା ଘନ ଶ୍ୟାମ ବୃଷ୍ଟି ନହେଲା, ଦୁର୍ଯୋଗ ବତାସ ପୁଣି କାହୁଁ ଆସି ବହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶା ରହିଲା, ପିପାସେ ଚାତକୀ ଚିକି ଚିନ୍ତା ଦହିଲା, କି ଚିନ୍ତା ଦହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୟ ଘନଶ୍ୟାମ ରୂପକ ମେଘ ଉଦୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରସ ବୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଦୁର୍ଯୋଗ ବତାସ ସେ ଦୁର୍ଯୋଗ ରୂପକ ବତାସ ବହିଲା, ସବୁ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଆସି ବହି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶ ରହିଲା, ପିପାସେ ଚାତକୀ ଚିକି ଚିନ୍ତା ଦହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିପାସେ ଚାତକୀ ଯେମିତି ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ସେପରି ସଉରି ଗତି ନହେଲେ ଘନ ରସ ନହେବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠତା ପରେ କି ଆଉ ପ୍ରେମ ଖୁସି ରହିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୂପକ ତାପ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଯେଉଁ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ତାପର ଯଦି ପ୍ରେମ କୃଷି ଆଉ ରହିବ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହା ଯାଇ ଭାସିବ, ଏଥି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବଧାନକୁ ଯେ ଆସିବ। ଆହୁରି କହିବୁ ଥରେ ମୋ ଦୈନୀ ଏତିକି, ଆଉ ମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ ଏତିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ା ହେବ ପ୍ରୀତିକି, ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନୀତିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ନାରୀକୁ ସେପରି ଦାଉ ନ ସାଧନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କହିବୁ ଆହୁରି ଥରେ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ନାଥର, କି ଉପାୟରେ ଏଥର ହୃଦ କଲେ ପଥର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋହ ଉପର, ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତର। ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା। କହୁଁ କହୁଁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଧ୍ୱନି ହେଲେ କାତର, ମୋହ ନ କହି ମୋହ ଗତି ହେଲା ବିଚର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଜାତି ରୀତି ପୋଡ଼ୁ ପ୍ରୀତିର, ଦୀନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବେ ପଦରସ ବତୀର। ଦୀନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଦରସ ମୂଳଛନ୍ଦର ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।